Welcome to Board of Intermediate Online Classes. This is B. Swami, CGL and Physiotherapy Group from GGC Girls Godavarikani. So today we are going to discuss second year physiotherapy, a neurology subject. Unit 18, Introduction to Neurology, Part 1. So as you all know that, this is second paper, Orthopedics and Neurology. So we have completed orthopedics and today we are going to start the neurology. And we have to know what is a neurology and what we are going to learn in this subject. First, we are going to discuss in this first unit, that is about what is neurology, and again the repetition of our nervous system, which we have discussed in the first year, and the parts of nervous system, types of nervous system. These are the repetitions, and the brain, parts of brain. That here we are going to discuss about some of deep information about the cerebrum, cerebral cortex, and pyramidal tract, extrapyramidal tract, and the cerebellum, spinal cord, peripheral nerves. Already these are we have discussed in the first year, but here we are going to discuss some of in a deep discussion. So orthopedics and neurology paper second, physiotherapy second year లో అందరికీ తెలుసు. మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో నేర్చుకున్నటువంటి నర్వస్ సిస్టమ్ లోని కొన్ని భాగాలని మళ్ళీ తిరిగి నేర్చుకోబోతున్నాం. కొన్ని లెసన్స్ ని అందరికి అక్కడ డిస్కస్ చేసినట్టుగానే నర్వస్ సిస్టమ్, పార్ట్స్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్, టైప్స్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్, బ్రెయిన్ మెథడ్ గురించి, పార్ట్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ లో ఉన్నటువంటి భాగాలన్నిటి గురించి, ముఖ్యంగా సెరెబ్రమ్ కదా, ముందు బిఫోర్ బ్రెయిన్ అంటాం, పెద్ద మెదడు, సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్, బ్రెయిన్ లో ఉన్న పై భాగం. సో పిరమిడల్ ట్రాక్ట్, ఎక్స్ట్రా పిరమిడల్ ట్రాక్ట్ అంటే బ్రెయిన్ నుంచి కిందికి వచ్చేటువంటి నాడులు, నర్వ్స్ అన్ని ఎట్లా వస్తాయి, ఎక్కడి నుంచి కనెక్ట్ అవుతాయి, మళ్ళీ ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతాయి అని తెలుసుకోవడానికి. సెరెబెల్లం వెనకాల ఉన్నటువంటి చిన్న మెదడు, అలాగే స్పైనల్ కార్డ్, బ్యాక్ బోన్, వెన్నుపూసలో ఉండేటువంటి బ్యాక్ బోన్ గురించి, బ్యాక్ బోన్ లో ఉన్న వెన్నుపాము గురించి తెలుసుకుంటాం. పెరిఫెరల్ నర్వ్స్, ముఖ్యంగా సెన్సరీ అండ్ మోటార్ నర్వ్స్. ఈ సెన్సరీ అండ్ మోటార్ నర్వ్స్ రెండింటి గురించి కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోబోతున్నాం. So what is neurology? Neurology is the branch of medicine that deals with the disease of nervous system. So whatever the parts we have in the nervous system, if they get any disease or a disorder with these parts, so what do we get and which medicine we have to get and which treatment we have to get, and whoever they treat these conditions. So to know about all these things, we have a one branch that is nothing but called neurology. న్యూరాలజీ అంటే ఇది మెడిసిన్ లో ఉన్నటువంటి ఒక బ్రాంచ్, ఒక శాఖ. ఇందులో నర్వస్ సిస్టమ్ కి సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ గురించి, నర్వస్ సిస్టమ్ వల్ల వచ్చే డిజార్డర్స్ గురించి, కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్పేటువంటి ఒక బ్రాంచ్ ని న్యూరాలజీ అంటారు. సో దీంట్లో మనం నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకుంటాం, నర్వస్ సిస్టమ్ వల్ల వచ్చే డిజార్డర్స్ గురించి కూడా తెలుసుకుంటాం, వాటిని ఎలా ట్రీట్ చేయాలో కూడా తెలుసుకుంటాం. సో ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద నర్వస్ సిస్టమ్? So we know that, again I am repeating, it is we have discussed in the first year, but small discussion we are giving here. That is a organ system that coordinates the activities of muscles, monitor organs, construct and process the data received from the senses, and that means sensory organs, and initiate the action. Initiate the action means again what we have to do. That means we are getting the information from the brain to all the parts. Again the parts, they do their work. So here the nervous system is the system totally, it is coordinating all the muscles and all the organs of the body, and it is constructing is nothing but it is collecting all the information and processing data. Again it is sending, because processing data means first it is receiving the data from the sensory organs of your body. So sensory organ means everybody knows, eyes, your ears, nose, then next one is your tongue, the main one is the skin. So from all these things we are getting the information of sensory, and then finally it is processing the data. Again it is sending the response to that organs like the muscles and remaining cells and the parts. So again they are doing their action, that means their reaction. So finally we are getting that output. So this is a main action of nervous system. So nervous system ante entini, మనం మన బాడీలో ఉన్న అన్ని ఆర్గాన్స్ ని, అన్ని పార్ట్స్ ని, మజిల్స్ ని, వాటి యొక్క యాక్టివిటీస్ ని అది కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. ఎట్లా?
సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ మనకున్నటువంటి జ్ఞానేంద్రియాల నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ని తీసుకొని దాన్ని పూర్తిగా ఆలోచించి దాని గురించి ఒక ప్రాసెస్ అనలైజేషన్ చేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి మోటార్ నర్వ్స్ ద్వారా మళ్ళీ అంటే అక్కడ మనకి మూమెంట్ కావాలంటే మూమెంట్, యాక్షన్ కావాలంటే ఒక యాక్షన్ ని జరిగేలాగా చేయడమే ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క పని. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా 4 యాక్షన్స్ 4 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏం చేస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన ఇంకొంచెం సింపుల్ గా చెప్పుకుంటున్నట్టు రైట్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ మానిటరింగ్ ద బాడీ అండ్ ఫ్రమ్ ద సెన్సరీ ఇన్పుట్. సో ఇట్ ఈస్ రిసీవింగ్ సెన్సరీ ఆర్గన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ and it is monitoring the body. Monitoring means always it is checking రైట్. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటే ఇన్విజిలేషన్ చేసే వాళ్ళు మానిటరింగ్ చేస్తారు, ఎవరు ఎలా రాస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అని. సేమ్ వే బాడీలో ఒక్కొక్క ఆర్గన్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అని కంప్లీట్ గా వాటిని చెక్ చేస్తూ ఉండడమే మానిటరింగ్. దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ ద సెన్సరీ ఇన్పుట్, జ్ఞానేంద్రియాల నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా చేయడం. సెకండ్ వన్ ఇస్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ఫో. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి సెన్సరీ ఆర్గన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని అది కరెక్టా కాదా, రైటా లేదా, అండ్ విచ్ వన్ ఇస్ అ గుడ్ వన్, విచ్ వన్ ఇస్ అ బ్యాడ్ వన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ హాస్ టు బి డిస్కస్డ్. సో అది బ్రెయిన్ లో జరుగుతుంది అనమాట. బ్రెయిన్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఈ ప్రాసెసింగ్ చేస్తాయి ఇన్ఫర్మేషన్ ని. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ ఇన్సైటివ్ రెస్పాన్స్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం అయింది, కంప్యూటర్ లాగా దాని గురించి ఆలోచించడం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వీఆర్ గివింగ్ ద అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ అంటే మానిటర్ మీద కనబడుతుంది కంప్యూటర్ లో అయితే, బట్ మనకి కాళ్ళల్లో చేతులలో ప్రతి బాడీలో ఒక కదలిక వస్తుంది రైట్. దోమ కుడుతుంది అనుకోండి, దోమ కుట్టిందంటే పెయిన్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ రిసీవ్ అవుతుంది. అక్కడికి రాగానే అక్కడ పెయిన్ వస్తుంది, అక్కడ దోమ కుడుతుంది అనగానే ఇంకొక చెయ్యి వచ్చేసి దాన్ని చంపేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్ రియాక్షన్, దిస్ ఇస్ ఇనిషియేటివ్ రెస్పాన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హోమియోస్టాటిసిస్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రైట్. మనం ఎరుకు సందులో నడవచ్చు, ట్రైన్ ట్రాక్ ఉంటుంది కదా రైల్వే పట్టా, దాని మీద సింగిల్ గా నడవచ్చు, లేదా కొన్నిసార్లు ఎత్తు వంపుల్లో నడవచ్చు. వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సమ్ బ్యాలెన్స్ రైట్. మెట్లు ఎక్కుతున్నప్పుడు దిగుతున్నప్పుడు ప్రతి చోట వీఆర్ నాట్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద ఈక్వల్ పొజిషన్. సో దేర్ వీ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ ఆల్ ద మజిల్స్ ఫర్ కోఆర్డినేషన్ టు ఈచ్ అదర్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ బ్యాలెన్స్ and according to the internal environment balance. This one is also one more. This is not only for muscles. This environment balance is nothing but బయట వేడిగా ఉందనుకోండి దానికి తగ్గట్టుగా బాడీలో టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. మన పరిగెత్తాలనుకోండి దానికి తగ్గట్టుగా మనకు ఆక్సిజన్ సప్లై, బ్లడ్ సప్లై పెంచుతుంది రైట్. మనకు ఆకలి వేస్తుంది అనుకోండి, ఫుడ్ తీసుకొని దాన్ని డైజెషన్ చేస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మానిటరింగ్ అండ్ ఇట్స్ అ బ్యాలెన్స్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ హోమియోస్టాటిసిస్. So now we are going to discuss our nervous system, and here we have two major divisions of nervous system: central nervous system, peripheral nervous system. ఇప్పుడు మన నర్వస్ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. దీనిలో 2 రకాలైనటువంటి నర్వస్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, రెండోది పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో మనకి intracranial part, spinal part ఉంటుంది. So if you see in the central nervous system we have one part is intracranial part, second one is a spinal part. So under the intracranial part we have to discuss cerebrum, that is a forebrain, brainstem, that is which the nerves and blood vessels everything pass through this way, look like some stems structure. So then cerebellum, that is a small brain, we call the hindbrain. So next is spinal part. Spinal part is we have to discuss about spinal cord and cardiac. సో ఇంట్రాక్రేనియల్ పార్ట్ లో మన సెరిబ్రమ్ గురించి, బ్రెయిన్ స్టెమ్, సెరిబెల్లం గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సెరిబ్రమ్ అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్, ముందు ఉన్న మెదడు, పెద్ద మెదడు అంటారు. బ్రెయిన్ స్టెమ్ మీన్స్ చివరిలో ఉన్న కాడ, పోన్స్, మెడుల్, అబ్లాంగేటా ఉంటాయి. దాని నుంచి మనకి నర్వ్స్ పై నుంచి కిందికి, కింద నుంచి పైకి పాస్ అవుతాయి. బ్లడ్ వెజిల్స్ కూడా దీని నుంచి వస్తాయి. అండ్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఆల్సో మంచి ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్, ఇది మంచి ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది మన అన్ని ఫంక్షన్స్ లో. సో దెన్ నెక్స్ట్ సెరిబెల్లం, దట్ ఈస్ హైండ్ బ్రెయిన్, స్మాల్ బ్రెయిన్ కూడా అంటాము, చిన్న మెదడు అని కూడా అంటాము. స్పైనల్ పార్ట్, ఇఫ్ యూ టేక్ ది స్పైనల్ పార్ట్, స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది, కాడా ఎక్వినా. కాడా ఎక్వినా అనేది కూడా స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క చివరి భాగము. ఇక్కడ నుంచి మేజర్ నర్వ్స్ డివైడ్ అవుతాయి కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది దీని గురించి. పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, ఇఫ్ యూ సీ ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ సోమాటిక్ అండ్ ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్. In the autonomic nervous system, again we have to discuss sympathetic and parasympathetic. But in this syllabus, we have to discuss cranial and spinal nerves. So peripheral nervous system కిందకి మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ లో డిస్కస్ చేసినట్టుగా సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఆటోనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనం ప్రస్తుతానికి పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో క్రేనియల్ నర్వ్స్, స్పైనల్ నర్వ్స్ యొక్క ఫంక్షన్ గురించి, వాటి వల్ల వచ్చే డిజార్డర్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం.
So if you see in the central nervous system, and the central nervous system consists of brain and spinal cord. ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా మనకి central nervous system లో బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఆ రెండింటి గురించి కంప్లీట్ గా తెలుసుకోవడమే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్ అవుతుంది. So here the brain plays a central role, a very important role, and especially in the most body functions. That is awareness. That means what we are doing and what we have to do, what we should not do, everything we have to do. That is awareness. And about the movements, next one is a sensation. And the thoughts, what we are getting thoughts, the thought process, and where we have to speak, what we have to speak, and what we have to do, everything, the thoughts, here it will be controlled by the brain. And the speech and the memory also, you know that, right? Whatever we are learning, whatever we are perceiving, everything will be feed in our mind. సో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటేనే మనకి బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క కలయిక వల్ల ఏర్పడుతుంది. ఈ బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ బ్రెయిన్ మనకి చాలా ముఖ్యమైన ఫంక్షన్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్, ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది. ముఖ్యంగా అవగాహన, మనం తీసుకున్నటువంటి అవేర్నెస్, మనకి ప్రతి ఒక్క విషయం మీద అవగాహన రావడానికి, వాటి గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి, ఈ ప్రతి ఒక్క విషయం గురించి మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ సంపాదించి దాని మీద అవగాహన పెంచుకుని దాని గురించి ఒక నాలెడ్జ్ సంపాదించుకోవడానికి, అట్లాగే ప్రతి ఒక్క బాడీలో జరిగే మూవ్మెంట్ గురించి, రైట్, అట్లాగే సెన్సేషన్స్, స్పర్శ జ్ఞానానికి సంబంధించిన ఆల్ 5 సెన్సరీ ఆర్గాన్స్, జ్ఞానేంద్రియాల నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని బ్రెయిన్ గ్యాదర్ చేసుకుని దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. అండ్ థాట్ ప్రాసెస్, ఆలోచన శక్తిని ఏర్పరుస్తుంది. స్పీచ్, మాట్లాడడానికి, మాటలు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, అన్నిటికీ కూడా, అంటే ఎక్కడే మాట్లాడాలి, ఎలా చేయాలని. అలాగే మెమరీ ఇస్ నథింగ్ బట్ జ్ఞాపక శక్తి, మనం చదివింది, చూసింది, విన్నది, అన్ని గ్రహించిందంతా కూడా బ్రెయిన్ లో మనకి జ్ఞాపక శక్తి స్టోర్ చేయబడుతుంది. సో దిస్ అబౌట్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ సమ్ రిఫ్లెక్స్ మూవ్మెంట్స్ కెన్ అకర్ వయా spinal cord pathways without the participation of brain structure. If you see in the spinal cord, what is the main important means, this is one. So brain తో సంబంధం లేకుండా కొన్నిసార్లు స్పైనల్ కార్డే అక్కడ నుంచి అక్కడికి డిసిషన్ తీసుకొని ఇమ్మీడియట్ గా కొన్ని రిఫ్లెక్స్ మూవ్మెంట్స్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్, మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు వెనకాల నుంచి లారీ హార్న్ కానీ ఎవరిని వచ్చి భూ అని సౌండ్ చేశారు అనుకోండి, ఇమ్మీడియట్ గా మనం ఎటో పక్కకి జంప్ చేస్తాం. సో అలా కొన్ని డిఫరెంట్ రిఫ్లెక్స్ మూవ్మెంట్స్. ఎవరైనా మనం ఇలా కొట్టబోతుంటే టక్ మన కళ్ళు మూస్తాం. దీస్ ఆర్ ద రిఫ్లెక్స్ మూవ్మెంట్స్. అలా ఆల్ ఆఫ్ సడన్ జరిగే యాక్షన్స్ ని ముఖ్యంగా స్పైనల్ కార్డ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. అండ్ ది స్పైనల్ కార్డ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ఎ సెక్షన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ కాల్డ్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ అండ్ రన్స్ త్రూ ద స్పైనల్ కెనాల్. సో బ్రెయిన్ కి స్పైనల్ కార్డ్ కి మధ్యలో మీడియేటర్, దట్ మీన్స్ లింక్ ఎవరంటే దట్ ఈస్ అ బ్రెయిన్ స్టెమ్. సో మనం చెప్పుకున్నటువంటి మిడ్ బ్రెయిన్, పాన్స్, మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ లింక్ పెడతాయి అనమాట బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ కి. అంటే నర్వ్స్ ద్వారా వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, స్పైనల్ కార్డ్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్పైనల్ కార్డ్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి బ్రెయిన్ కి అందజేస్తుంది. అది ఎలా వస్తుందంటే త్రూ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్ గుండానే వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ అ బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఇన్ అవర్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఎగ్జిట్ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్. సో క్రేనియల్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ అ క్రేనియం బోన్, రైట్? సో ఈ క్రేనియం బోన్ కి కనెక్ట్ అయ్యే నర్వ్స్, అంటే బ్రెయిన్ లో కనెక్ట్ అయ్యే అన్ని నర్వ్స్ ని క్రేనియల్ నర్వ్స్ అంటాము. స్పైనల్ కార్డ్ కి కనెక్ట్ అయ్యే నర్వ్స్ ని స్పైనల్ నర్వ్స్ అని అంటాం. ఈ క్రేనియల్ నర్వ్స్ అన్ని కూడాను బ్రెయిన్ నుంచి కిందిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన ఆర్గాన్స్ కి, అలాగే స్పైనల్ కార్డ్ కి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్రెయిన్ నుంచి బ్రెయిన్ స్టెమ్ ద్వారానే కిందికి వస్తాయి. అండ్ నర్వ్ రూట్స్ ఎగ్జిట్ ద స్పైనల్ కార్డ్ టు ద బోత్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో స్పైనల్ కార్డ్ కి ఇరువైపులా కూడాను నర్వ్ రూట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో నెక్స్ట్, స్పైనల్ కార్డ్ క్యారీస్ సిగ్నల్స్, మెసేజెస్, ఎస్పెషల్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ బిట్వీన్ ద బ్రెయిన్ అండ్ ద పెరిఫెరల్ నర్వ్స్. సో స్పైనల్ కార్డ్ ఏం చేస్తుంది అంటే పార్ట్స్ దగ్గర నుంచి, ఆర్గన్స్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని మళ్ళీ పంపిస్తుంది. దీనిలో పెరిఫెరల్ నర్వ్స్ రెండు పనిచేస్తాయి. అంటే స్పైనల్ మనకి సెన్సరీ నర్వ్స్, మోటార్ నర్వ్స్ రెండు ఉంటాయి కదా, రెండింటి ద్వారా మనకి ఇది పనిచేస్తుంది అనమాట. సో ఇటు క్రేనియల్ నర్వ్స్ లోను, స్పైనల్ నర్వ్స్ లోను. సెన్సరీ నర్వ్స్ మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చేవి, విచ్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఆర్గన్స్ అండ్ పార్ట్స్. And the next one is the motor nerves, which is taking the information from the brain and spinal cord to the organs. సో ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకొచ్చేవి సెన్సరీ నర్వ్స్ అయితే, బ్రెయిన్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకెళ్లేవి మనకి మోటార్ నర్వ్స్ ఉంటాయి. ఇంకొన్ని రెండు కలిసి, అంటే ఎట్ ఏ టైమ్స్ బోత్ ఫంక్షన్స్ చేసే వాటిని మనం మిక్స్డ్ నర్వ్స్ అని కూడా అంటాం. If you see some more introduction and some more information about the central nervous system, the main important one thing that is cerebrospinal fluid. We call it as a CSF fluid. So here the cerebrospinal fluid, it is very important because it is only carrying information from there to here, here to there. That means brain to spinal cord to brain. So it surrounds from the brain to spinal cord, especially into the brain cavities.
The brain cavities means where we have the just space, empty space. It's called ventricles. So in that it will be there. మనకి సిఎస్ఎఫ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ వరకు ఒక క్యావిటీలో మనకి పైనుంచి కిందకే వస్తుంది. అలాగే బ్రెయిన్ ఉన్నటువంటి ఖాళీ ప్రదేశం కొంచెం ఉన్నటువంటి ఎంటీ స్పేసెస్ లో క్యావిటీస్ లోపల ఈ స్పైనల్ కార్డ్ సెరిబ్రల్ స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఆ ఖాళీ స్పేస్ ని మనం వెంట్రికల్స్ అని అంటాము. సో these brain and spinal cord both are covered by 3 layers. That is one is a pia mater, arachnoid matter, dura matter. So ఈ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ని కవర్ చేస్తూ వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ మనకి 3 లేయర్లు ఉంటాయి. అందులో పియా మ్యాటర్, ఆర్కనాయిడ్ మ్యాటర్ అండ్ డ్యూరా మ్యాటర్. సో ముఖ్యంగా ఇఫ్ యు సీ ఈ పియా అండ్ ఆర్కనాయిడ్ మ్యాటర్ మధ్య లోపలే, ఈ 2 లేయర్ మధ్య లోపలే, ఈ మెనింజియల్ లేయర్ మధ్య లోపలే మనకి ఈ సెరెబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ పైనుంచి కిందకి అటు ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. రైట్, ఇఫ్ యు సీ దిస్ cerebrospinal fluid moves in between these 2 layers, that is pia matter, another one is a arachnoid matter, and the third one is a dura matter. This is a thick layer, it's covered like a sheet, the protective shield. So on these 2 layers, the pia matter, arachnoid matter పై నుంచి మనకు ఒక థిక్ లేయర్ ఉంటుంది, outer layer. ఇది dura matter పై నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. And the main important unit, the actual unit, that is your neuron, nerve cell. So the total whole nervous system depends on these nerve cells, because all this nervous system comprises by this nerve cell only. మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కాదు, హోల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మొత్తానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి ఒక యూనిట్ ఏంటంటే అది న్యూరాన్, నర్వ్ సెల్, నాడీ కణం. మనం చూసాం కదా ఫస్ట్ ఇయర్ లో డెండ్రైటిస్, ఆక్సాన్, న్యూక్లియై, మైలిన్ షీత్, నర్వ్ టర్మినల్స్, డెండ్రైటిస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్, ఇట్స్ a main basic unit of our nervous system. And the billions of neurons, the different parts to the body communicate and each other via the brain and spinal cord. Already we discussed, no? So now is nothing but neuron. The group of neuron is one nerve. So like that, ఇప్పుడు బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ కి, స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి బ్రెయిన్ కి టోటల్ గా ఈ నర్వ్స్ మనకి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. So on these axons, I told you, one fatty material, like it's called myelin sheath. So that is covered and insulate the whole axon, and it helps to not to leak the nerve impulses which it is producing to communicate each other, and the electrical impulses which are produced by the neuron. So that will be traveled completely throughout now. That is with only just with this help of myelin sheath. So when there is no myelin coat or myelin sheath, so the nerve impulses may not travel in a easiest way, in a perfect way. So that is the main reason. Kabatti the myelin sheath is very important. You should remember, myelin sheath అనేది కూడా మనకు తెలుసు కదా, ఆ ఎగ్జామ్ పైన ఉండి దాన్ని కవర్ చేస్తుంది, దాన్ని ఇన్సులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది మనకి ఇంపల్సెస్ ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్కడ లీక్ కాకుండా, ఎక్కడ బయటకి అది కాకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. దానివల్ల మనకి ముఖ్యంగా కంప్లీట్ గా ఉన్నటువంటి నర్వ్ ఇంపల్సెస్ క్లియర్ గా బ్రెయిన్ నుంచి అన్ని ఆర్గన్స్ పార్ట్స్ కి, లేదా స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి అన్ని ఆర్గన్స్ కి ట్రావెల్ చేయబడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. Now, if you see here, this is a major part of our brain. If you see this cerebrum, how it is dividing, you see 2 cerebral hemispheres, right? So the brain is dividing into 2 parts. In between you are seeing one gap. Brain చూస్తే 2 భాగాలుగా డివైడ్ అయింది కదా, మధ్యలో గ్యాప్ కనిపిస్తుంది. In that which structure we have, దాని మధ్యలో ఏముంటుందో చూడండి. See, this one is your corpus callosum, and so this is called main our cerebral hemispheres, and this is diencephalon. So these two are blue color is called thalamus, and next one this is called hypothalamus. So these 2 cerebral hemispheres completely connects with this diencephalon, and especially in between which one we have this one, it is called as a corpus callosum, main fissure which connects the 2 cerebral hemispheres in the cerebrum. Okay, so if you see this, cerebrum is the largest part of the brain and control the voluntary actions, speech, senses, thought and memory. So
Till now you have seen the structure, no? This whole structure that is called cerebrum. So it is the main largest part of the brain. If you see the whole brain structure, this is only the first part, forebrain, and we have a hindbrain and still a brainstem. Now we have seen only the diencephalon and the telencephalon, right? So if you see in this, the whole major functions like speech, senses, thought, memory, everything controlled by this cerebrum only. So if the cerebrum divides into two halves, already said this is called right and left hemispheres. So why we are especially mentioning right and left side means this is a very important thing. The right cerebral hemispheres always control the left side of the body parts, and the left side of cerebral hemisphere control the right side of the body parts. So this is very important. That's why say the some of person where they got hemiplegia. So that means the right side if they got means the problem in your left cerebral hemisphere. So if they have a problem with the left side of the body, so the right cerebral hemisphere there is a problem, right? So the diencephalon, it's a division of forebrain situated between the telencephalon. Already you have seen diencephalon ekkadundo. So it consists of the following structure: thalamus, hypothalamus, pituitary gland, and next one is epithalamus. So these two cerebral hemispheres are connected each other by corpus callosum. So you can see this corpus callosum is a main fissure here, and which is connecting the two cerebral hemispheres. So these are completely connected by the cerebral peduncles. So cerebrum ganaka chuste ganaka malli manam okkari video chuddam. Okay, cerebral hemisphere ela divide avutayi. So cerebrum is the largest part of the brain, and I'm sorry, the video is unable to play. Okay, 1 second, I will check it. Yeah, here the cerebrum చూడండి మనకి బాడీ మొత్తం కనిపిస్తుంది. ఇది బ్రెయిన్ లోని ఓన్లీ ముందు భాగం మాత్రమే, ఫోర్ బ్రెయిన్. సో మీకు తెలుసు కదా వెనకాల హ్యాండ్ బ్రెయిన్ ఉంటుంది సెరిబెల్లం, కింద అట్లాగే మనకి బ్రెయిన్ స్టెమ్ కూడా వస్తుంది, దీని నుంచి కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఓన్లీ టెలెన్సెఫాలిన్, డైఎన్సెఫాలిన్ రెండు మాత్రమే చూస్తున్నాం. దీస్ టెలెన్సెఫాలిన్ డివైడ్స్ ఇంటూ టూ సెరెబ్రల్ హ్యూమస్, రెండు అర్ధ భాగాలుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడే సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ కనిపిస్తుంది తర్వాత. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ డైఎన్సెఫాలిన్, సెరెబ్రమ్ కి మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటిది. ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నవన్నీ కూడాను తలామ, అండ్ గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నది హైపోథాలమస్. మనకి ముందు సైడ్ పిట్యూటరీ కూడా ఉంటుంది. అండ్ ఈ టోటల్ గా రెండు సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ మధ్యలో ఈ భాగం పెడెంకల్స్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఏదైతే కాడ లాంటి ఆకారంలో అవి కనెక్ట్ చేస్తాయి. ముఖ్యంగా రెండు సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ మనకి ఈ మధ్యలో ఉన్న కార్పస్ కొల్లాసం అనేటువంటి ఈ ఫిష్యూర్ ద్వారా దాన్ని అతికించబడుతుంది అనమాట. సో కనెక్ట్ అయ్యింది దీని ద్వారానే చూసి. సో ఈ సెరెబ్రమే మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి అన్ని ఫంక్షన్స్ లో, అంటే స్పీచ్, మాటలు, సెన్సేషన్, ఆల్ ది సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్, థాట్, మెమరీ, వీటన్నిటిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Now if you see the brain in a cross section, we find grooves and enfoldings. That means మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ మనకి లోపలగా ఉన్నటువంటి నొక్కులు, పైన ఉన్నటువంటి భాగం మూడు కనిపిస్తుంది కదా, వంకలుగా ముడతలు తిరిగి ఉన్న భాగాలు ఉన్నాయి కదా, ఇట్లా గ్రూవ్స్, ఫోల్డింగ్స్ కలిగి ఉంటాయి అనమాట. గ్రూవ్ అంటే ఇలా వంక తిరిగినటువంటి లోపల భాగాలన్నీ, ఫోల్డింగ్స్ అంటే ఈ పైన, రైట్. సో ఈ సెరెబ్రల్ హెమిస్ఫియర్స్ ని మనం క్రాస్ సెక్షన్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ కట్ ఇట్ ఇన్ క్రాస్ సెక్షన్ అండ్ అడ్డుకోత అంటారు కదా, అలా అడ్డుకోత చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఏం జరుగుతుంది, వన్స్ యూ సీ దిస్. సో ఇలా కట్ చేస్తే మనకు కనిపిస్తుంది. దీంట్లో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే దీస్ ఆర్ ద గ్రూవ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫోల్డింగ్స్. ఓకే, right now so these are the foldings and these are the grooves, internal, right, U shape లాగా ఉండే మధ్యలో ఉంది కదా, ఇదంతా కూడాను గ్రూవ్స్. సో ఈ అవుటర్ పార్ట్ ఏదైతే మనకి ఎల్లో కలర్ లో ఉందో ఇదంతా కూడాను అవుటర్ పార్ట్ అంటారు. బ్రెయిన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసే ఈ అవుటర్ లేయర్ ని మనం సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ అని అంటాం. సో ది అవుటర్ లేయర్ మధ్యలో ఉన్న వైట్ భాగం మొత్తాన్ని వైట్ మ్యాటర్ అని పిలుస్తాము. సో ద ఇన్నర్ లేయర్ ఇస్ that is a white matter, and the outer layer which you have seen, that is your cerebral cortex, that is a gray matter, right. సో అక్కడ గ్రే మ్యాటర్ ఎందుకు ఉంటుంది, వైట్ మ్యాటర్ ఎందుకు ఉంటుంది అనేది స్టిల్ వీ విల్ డిస్కస్. సో హియర్
main the total in the cerebrum, the whole part which is important is nothing but this is a cerebral cortex. Brain మొత్తం మీద మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరంటే ఈ cerebral cortex, because here only it divides all the areas according to the function. ఇప్పుడు మనకు జరిగే బాడీలో జరిగే అన్ని సెన్సరీ ఆర్గన్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడాను మనకి డివైడ్ అయ్యి ఫంక్షనింగ్ అవుతున్నాయి అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్. సో ఈ సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ గురించి మనం డీప్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అండ్ ఇక్కడ మనకి చూసినటువంటి వైట్ మ్యాటర్ ఎందుకు ఉంది, గ్రే మ్యాటర్ ఎందుకు ఉంది అంటే న్యూరాన్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి, సెల్ బాడీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, తర్వాత ఆక్సాన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, మైలిన్ షీట్ ఎక్కడ ఉంది, దానివల్ల ఎందుకు ఉందని తెలుస్తుంది, రైట్. సో ఈ సెరెబ్రమే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది థాట్, మెమరీ అన్ని సెన్సెస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, సో సెరెబ్రమ్ టు హోల్ ఫంక్షన్స్ లో సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది. మనం ఇప్పటి వరకు నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ ద న్యూరాలజీ ఇంట్రొడక్షన్, అలాగే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లోని స్పైనల్ కార్డ్, బ్రెయిన్ రెండు ఉంటాయని డిస్కస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వీ హావ్ సీన్ ద సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్, ద అవుటర్ లేయర్, అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్, అండ్ ద ఇన్నర్ లేయర్ ఇస్ అవర్ వైట్ మ్యాటర్. ఓకే, సో కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇది పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టు listen very carefully because it is a very important lesson in that whole neurology. After this, we are going to discuss the disorders and diseases of nervous system. So మనం దీని తర్వాత నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ న్యూరాలజీలో కంప్లీట్ గా హోల్ డిసీజెస్ అండ్ డిజార్డర్స్ గురించి తెలుసుకుంటాం కాబట్టి ఈ లెసన్ ని చాలా మెల్లిగా కొంచెంగా తెలుసుకుంటూ వెళ్తాం. కాబట్టి ఈ రోజుకి మనం ఈ సెరెబ్రమ్ వరకు డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ లో సెరెబ్రల్ కార్టెక్స్ యొక్క మెయిన్ పార్ట్స్, ఫంక్షన్స్, అలాగే న్యూరాన్ గురించి అండ్ ద హోల్ పార్ట్ ఆఫ్ సెరెబ్రమ్ పార్ట్స్ గురించి కంప్లీట్స్ గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ దిస్ లెసన్ అప్ టు హియర్ అండ్ విల్ కంటిన్యూ. లెసన్ కంప్లీట్ అయ్యాక, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్, అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ and what are the questions you will get in this lesson, and especially from the exam point of view, which question you will get and how you have to practice, that we will discuss. మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో క్వశ్చన్స్ ఎలా డిస్కస్ చేయాలి అంటే ఏమేమి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎట్లా రాయాలి అనేది డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం హోల్ లెసన్ కంప్లీట్ అయ్యాక క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ.